स्वागत करुछु आमर हे ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम को आज मुख्य अतिथि सूर्य नारायण साहू सर से जड़े आध्यात्मिक गायक एवं जड़े लेखक मध्य तो आलोचना करबा आमर हे रामनवमी कौन रही रहस्य आउ से रामनवमी पर आम ये विशेष ब्रॉडकास्ट रे आलोचना करबा। बापा नमस्कार। बंधु बापा जो रामनवमी कहले हमें बुझे कौन? श्री रामनवमी उपलक्षे अयोध्या देश रे दशरथ महाराजा थिले किंतु तांकर संतान न होवा पारे व्यवस्था सब थिला। ऋष्यशृंग जागरु चोरू खाईगिरी तांकर संगात होती सी आसिक कहले चोरू उत्पत्ति हेबे चोरू चोरू खाई जागरु चोरू खाइले उत्पत्ति हेबे बोली से वाक्य देले। सही वाक्य रे आंके दशरथ 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 खाइले खाइबा सत्वे तीन राणी प्रसव हवा जना पर्यंत गला किंतु कौशल्या आउ कैकेयी ये दी जन का खाइले सुमित्रा नुथिले धरी नियंतु जमुना को गाधई पलि जाइछिति। तांके जेतो आसिले मु कि बाहर की मते चोरू दबा गोटे भाग ले तांकर भागरू मिलिबार गोटे भाग कौशल्या देले आउ गोटे भाग सुमित्रा आउ गोटे भाग आमको देले दी भाग से कारणु रामचंद्र प्रथम अंशरे गोटे खाइबारू तांके जड़े जन्म हेले कौशल्या तांकर गर्भरु जन्म कौशल्या गर्भरु रामचंद्र जन्म कैकेयी गर्भरु भरत आउ जन्म कैकेयी कौशल्या दी जन गले सुमित्रा गर्भरु जुड़े संतान जुड़े गर्भ जुड़े संतान जन्म हेले। इमती चारि प्रकार तार इतिहास रामायण लिखुची वाल्मीकि रामायण एले जदि जन्म हेले आंकर मामू घर को भरत पलैगले जाइले पूर्व काल रे कौशल्या और कैकेयी की सबू तीन राणुठू केवल दशरथ भल पाउथिले तांकु कैकेयी की तांके पलैले संबरासुर बद्धरे जुड़े बर मागिथिला कैकेयी संबरासुर बद्धरे जुड़े बर मागिथिला कौन बोलिकिरी जेतबेल संबरासुर युद्ध लगिला आंकु तांके कौन कले केनापुलटा छिड़ीगला कैकेयी आंकुटी खिल करी रखी रथ उपरे शेष पर्यंत को युद्ध रे संबरासुर एक्सपर्ट है ये मागिले प्रभु आमे आज संसार न थांतु संसार विदाय हो जातु तुमर प्रथम कोड़ेगा चकुटा छिड़ी केनाकुली नाई मोर आंकुटी द्वारा मु रखिकी तुम युद्ध शेष कर संबरासुर को विद्ध भल किंतु भल पाइले हाथ पड़ माइले कि से बर मागुच माग दरकार हेले मु जुड़े बर मागिबी ये कथा कही तथापि दरकार पड़ा सेमती अयोध्या जेतबेल तांके प्रवेश हेले सबू धाड़िले विश्वामित्र राम लक्ष्मण दी जन जाक धनुर्विद्या शिखेवा अमकटी जावा समकटी जावा बोली आंकु टाणिकी नेले दशरथ बोले कि एड बड़ मुझा आगु जन्म कर राम लक्ष्मण को दे पारिनी किंतु आउ कूड़ा देव बोल शत्रुघ्न को लक्ष्मण को देली गुरु विश्वामित्र तीन जान देले बापा कोड़ी जानले ना ताड़ की बद्धटी तांके कहले
ଇ ବାଟେ ଗଲେ ତାର କି ପଡ଼ିବ ବଦ୍ଧ, ଇ ବାଟେ ଗଲେ ସଳଖରେ ଆମେ ସାମନ୍ତିଆ ବୋଲି ଯାଇପାରିବା। ଏଠୁ କେଉଁ ବାଟେ ଯିବା? ଯେଉଁ ବାଟେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଟେ ଚାଲ ବୋଲିବ ତାରିକି କହିଲେ ବାପା? ନା ତାରିକି ଅଛି ସେ ବାଟେ, ତାରିକି ଅଛି ସେখানে। ତାରିକି ଶିଖେ, ତାରିକି ଯେଉଁ ବାଟେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବାଟେ ଚାଲ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ପ୍ରଥମରେ ତାରିକି ବଦ୍ଧ ହେଲା। ତାରିକି ଯେତେବେଳେ ବଦ୍ଧ ହେଲା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଜାଣିଲେ, ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାମୁନିଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବୋଲେ ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ଆଇରେ ନିବାରଣ କରିଦେବ, ମାତ୍ର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମାରିବ, ସାମାନ୍ୟ ଇଏରେ ମାରିଦେବନି, ଏ କଥା କହିକିରି ଦେଲେ। ସେଠି ହଉ ଗଲା, ସେଟା ଯାଇ ଯାଇ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ, ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଶିବଧନୁ କେଉଁ କାଳର ଧନୁ ଜନକ ମହର୍ଷିର ଆଶ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛି ମିଥିଲ୍ୟାରେ, ସିଏ ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ପାଠ ଯାଉଛି, ଆଙ୍କେ ସେଠିକି ଖେଟିଲେ। ଏ ଶିବ ଧନୁଟା ଉଠେଇବ ଯିଏ ମୋର ଏଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବି ବୋଲିକିରି ସେ ବାକ୍ୟ କରିଛି। 4 ଗୁଣା ଲକ୍ଷ ରାଜା ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦବା ହେଇଛନ୍ତି, ରାବଣ ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ଯାଇଲେ ସେଠିକି। ଏମିତି ଟାଇମରେ କ'ଣ ହେଲା, ସୀତା ପାଣି ମନ୍ଦେ ଆଣିବି ବୋଲିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ବାଟରେ ଧୁଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇଛି, ବାଟରେ ଧୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ଡେଇଁକିରି ଯିବେନି। ଦେବୀରି ହାତରେ ଆର୍କ କୋଡ଼େ ଲଉଟେଇ ଦେଲେ ଧୁଣ୍ଡାକୁ ଟେକିକିରି ସୀତା। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ସଫା କରିକିରି ଥାଣ୍ଡା ଆଉ ଥରେ ସେ ଦେବୀରି ହାତରେ ଆଣିଲେ କା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାବଣ ଆସିଥିଲା, ସେ ମହିଦତ୍ୟା ଆଇଥିଲା, ସେ ରାମ ଆଇଥିଲା, ଉଠେଇ ପାରିଲେନି। ଝିଅ ତୁ କି ଝିଅ କି ପୁଅ ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବାରିପାରୁନି। ଜନକ ମହର୍ଷି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଝିଅକୁ, ସୀତାଙ୍କୁ, ବାପା ମୁଁ ଝିଅଟା, କିନ୍ତୁ ବସୁଧା ହେଉଛି ମୋର ମା। ବସୁଧା ତାଙ୍କର ବଳରେ ମୁଁ ସୀତାକୁ ଆର୍କ ପଟେ ଟେକିଦେଲି, ଆଉ ଥରେ ଆଣିକିରି ରଖିଦେଲି। ହେଲେ ବାପା ଆମେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ 1,04 ଗୁଣା ଯୋଉ ରଜା ଥିଲେ ସେମାନେ କିଏ ଟେକି ପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା ଗୋଟେ ହାତରେ ଆର୍କ ହାତରେ ଦେଖିଲେ, ଦେବୀରି ହାତରେ ଖାଇବା ହାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ବାପା ଏ ଜିନିଷଟା? ଗୋଟେ ମହିଳା ପାଖରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି ନା କଣ? ନାଇଁ ମହିଳା ପାୱାର, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ଜାଣିଲେ ସେ ପୃଥିବୀରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ସେ ମହିଳା ମଳରେ ବାନ୍ଧିଲା, ମନ୍ଦୁଷା କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ପାଠ ସାରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଠୁ ମନ୍ଦୁଷା ଫିଟେଇକିରି ଜନକ ମହର୍ଷି ପାରିଥିଲେ, ତାର ଡିମ୍ବ ଫୁଟି ନେଇଥିଲା କି ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଫୁଟିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ସେ ରହିଗଲା। 4 ଗୁଣା ଲକ୍ଷ ରାଜା ଖାଲି ମେଡ଼ିକିରି ଜବରଦସ୍ତି କରିକିରି ଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ଆଇନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନେଇକିରି ପାଖରେ ରଖିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ଦେଖିବା ବୋଲିକିରି ଏମିତି ରହିଲେ। ଆଗ ଗଲେ ସିରି ଧନୁ ପାଖକୁ, ଧନୁ ପାଖରେ ସୀତାଙ୍କୁ ମନେଇଲେ, ଆଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ, ଆଖି 2 ଜାଗାରୁ ପଡ଼ିଲା। ସୀତା ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନୁଟାକୁ ଆଙ୍କେ ଟେକି ଦେଇକିରି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କେ ଜାଣିଦେଲେ। ସୀତା ଧୋଇଲେ, ଗୁଣ ଚଢ଼େଇଲେ, ଗୁଣ ଚଢ଼େଇକିରି ଧନୁଟାକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲୁ। ଗୁରୁ ଦେବୀରି ହାତ ପଚାରୁଛି ଖାଇବା ହାତକୁ, ନାଇଁ ସିଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ରଖିଆ ହେଇଛି ତ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆଗ ଡେବିରି ଖାଇବା ହାତକୁ ପଚାରୁଛି, ଡେବିରି ହାତ, କିନ୍ତୁ ମଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବୋଲେ ଧନୁଟା ଏକଡ଼େ ରହିଲା, ସେଟା ଯିବ, ଇଏ ପଛକୁ ପଳାଇଲା କାନ ପାଖକୁ, ଖାଇବା ହାତଟା ଡେବିରି ହାତ ଆଗ ରହିଲା। ମଲେ ମୁଁ ମରିବୁ, ଭଲ ଖାଇଲେ ତୁ ଖାଇବୁ। ଆଙ୍କ 2 ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି। ଡେବିରି ହାତ ଖାଇବ, 2 ହାତ ଭିତରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗଲା। 2 ଗଡ଼ି କରିକି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକେଇଦେଲେ, 2 ଗଡ଼ି କରିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ପକେଇଦେଲେ। ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବାକୁ
ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସୀତା। ଏମିତି କଥା ପ୍ରଭୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକିରି ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବି କି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାଟା ଦେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଠିଆ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଗ ହୋଇକିରି ଠାଲି ଗୁରୁ ଆଙ୍କର ବେକକୁ ହାତ ଆଉ ପାଇଲାନି ସୀତାଙ୍କର। କ'ଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ବେକ ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇଦେଲେ ବୋଲି ମାଳୁଟା ନେଇକିରି ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଳି ବାଜିଲା। ସବୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବାକୁ, ଏମିତି ଟାଇମରେ ସେମିତି ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ସିନା ପଡ଼ିଲା, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ବିବାହ କରେଇଲେ ଏକା ମୁଁ ଝିଅକୁ ଦାନ କରିବି ଦେବି କହିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ନାଇଁ ଜନକ ମହର୍ଷି, ଜନକ ମହର୍ଷି ତାଙ୍କର ବାପା। ଠିକ ଅଛି ବୋଇଲେ ପଠେଇଲେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ପଠେଇକିରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆସିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପରିବାର ସବୁ ଆସିଲେ। ବିବାହ ସୀତା ହେଲା। ବିବାହ ହେଇକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବେ, ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପରଶୁରାମ ବୋଳିଲା, ମୋର ନାଁ ଧରିକିରି ତୁ କୁ କାଳର କୁକୁଡ଼ା ଧନ ଥିଲୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଧରି ଯାଉଛେ ବୀର ବାଜା, ଏ ବୈଷ୍ଣବ ଧନରେ ଗୁଣ ଦେଇପାରିବୁ କି ବୋଲି କହିଲା। ଦଶରଥ କାବା ପଡ଼ିଗଲେ, ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡରୁ ସିନା ଫିଟିଲି, ଏ ଯୁଡ଼େ ଦଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଆସିକିରି। ଯେ ପରଶୁରାମ ତ ମହାକ୍ଷେତ୍ରୀ ବୋଲିକିରି 21 କ୍ଷେତ୍ର ପୃଥିବୀରେ କରିଦେଇଛି ସେ। ଏମିତି ଟାଇମରେ ହଉ ଦେଖିବା ବୋଲିକିରି ବୋଇଲେ ତାହିଁରେ ଗୁଣ କୋଦଣ୍ଡ ଲଗେଇକିରି ସେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧନଟାରୁ ଟାଙ୍ଗିରି ଦିଗଦେଲେ, ସେ ଦିଗରେ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ସେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ, ବିବାହ କରିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଯୋଉ ରାମଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ କଣ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତଶୀଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦଶରଥ ପୁତ୍ର ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି, କମନୀୟ ପ୍ରିୟ ଅବଅତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭାବିନି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ, ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି ମୋର କ୍ଷତି। ବାକ୍ୟଟା ଅଛି ଜାଣିଲେ? ବୋଇଲେ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ନଥିଲା କି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଚରୁରୁ ଆଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚରୁ ଖାଇକିରି ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଚରୁ ଅଂଶରୁ ବଡ଼ ବୋଲିକିରି ଆଙ୍କ ପାଇଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ ବଡ଼ ଗଲା। ଆଙ୍କେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିକିରି ଆଉ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ରଜା କରିବାକୁ ଦଶରଥଙ୍କର ଶେଷ ଟାଇମକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କେ ରଜା କରିବି ବୋଲିକିରି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରଜା କରିବାକୁ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ବାପା ଦଶରଥ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପୁଟ ଆଙ୍କେ ଯଦି ରଜା ହେଇଯିବେ, 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ବନବାସ, 14 ଜନ୍ମ ଶ୍ରେଣୀ ପଡ଼ିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। କୈକେୟୀ ଗୋଟେ ହିତକାଂକ୍ଷୀ, 14 ବର୍ଷ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥାତେ ଆଙ୍କେ ସଂସାରରେ ନଥାନ୍ତେ। ସେଇପାଇଁ ଆଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରେଇ ଦେଇକିରି, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳିକିରି ଆଙ୍କୁ ବନବାସ କରାହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ଆଙ୍କେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଭରତଙ୍କୁ ଡକେଇଲେ ହବ ବୋଲିକିରି କହିଲା ବେଳକୁ ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ, ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ଯେମିତି ବଶିଷ୍ଠ ବୋଇଲେ କି କିଏ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖାଗ୍ନି ଦବ କିଏ? ସେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦବାକୁ ଭରତକୁ ଡକ ପଠା ହେଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ। ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ପାଇଁ ରଖା ହେଲାନି, ରଖା ହେଲା। ତାଙ୍କେ ବୋଲିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିନା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ, ଇଏ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଯିବା, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଫୁଟେଇକିରି ଆଣିଲା। ଯାହାକି ଏଇ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସବୁ ଚାଲିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଶବର ସହିତ ତାଙ୍କର ମିତ୍ରତା ବାପା ହେଇଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପାରି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମ ଶବର ସିଠି ଆସିଲା, ଶବର ବସୁ ଶବର ତା ନା। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ମୁଁ ତମର ବାପାଙ୍କର ମୈତ୍ର, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ପାରି କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କଥା,
କାହିଁକି ନା ଅହଲ୍ୟା ନିସ୍ତାରଣରେ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଗଙ୍ଗାଟା ଯଦି ମୋର ନାପ ପଥର ହେଇଯିବ ମୋର ଜୀବନ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ସେଥିକାରଣରୁ ତୁମର ଘୁଟ ଧୁଇଁବି ପାଦ ସେବନ କଲା ଉତ୍ତାରୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼େଇ କହିଲା ନାପ ଉପରେ। ଇଏ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ଜଣ ଆଗରେ ଧୁଇଁକିରି ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେବାର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଗେ ରଖିବାର, ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତା ପଛକୁ ପାଦ ଧୋଇକିରି ରଖିଲେ, ସୀତାଙ୍କୁ ସିମିକା ଧୋଇକିରି ସୁତୁକା ରଖିଲେ। ହେଲେ କୈବର୍ତ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେ କାହିଁକି ସେ ଏକାଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ପଳେଇଲା। ଏତେ ଭାବରେ ସେ ଧୋଇକିରି ଚରଣାମୃତ ସେବନ କଲା, ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗାଟା ପାରି ହେଇଗଲେ, ଯାଇ ଯାଇ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ପ୍ରବେଶ ବାଟ ଯାହା ପଡ଼ିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟମୁନି ମଠ, ରାମ ମଠ, ଭୀମ ମଠ ଏମିତି ହେଇ ହେଇ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଚିତ୍ରକୂଟ, ଚିତ୍ରର କୂଟ ବୋଲିକିରି ବଡ଼ ନିର୍ମଳ ଜାଗା, ସେଠି ରହିବା ବୋଲିକିରି ସୀତାକୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ଏଇଟା କା ସାରିଦେବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ 14 ବର୍ଷ ପଣ କରିଛେ ନା, 7 ବର୍ଷ ସେଠିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅରିନ୍ଦ୍ର ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ କାକ ଏ ମନ୍ଦାକିନୀରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ମାଇ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗାଧେଇଲେ ସେ ଖଦିରା ପିନ୍ଧି ପକେଇବେ, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗ ପିନ୍ଧିକିରି ପାଲଟିକିରି ଆର୍କ ମଙ୍ଗୁଳା ପିନ୍ଧିବେ, ଏମିତି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ ଅରିନ୍ଦ୍ର କାକ ଦେଖୁଥିଲା, ମାରିଦେଲା ଥଣ୍ଟ, ସେଠୁ ରକ୍ତ ବାହାର ଧୋଇଲା। ସୀତାଙ୍କର ଖଦିରା ପିନ୍ଧିବା କଥାଟା ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଏକାଥରେ ବହୁତ ଚାପୁଡ଼ି ହସିଦେଲେ, ମାଇ ପିଲାଟାର ଖଦିରା ଖସିଗଲା। ଚିତ୍ରକୂଟ ସକାଳୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବୋଲିକରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଅନୁରୋଧ କଲା ସୀତା। କହୁନ କଥାଟା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଠି ତ ଢେର ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଠୁ ଆଉ ବଳି କଥାଟା ପୃଥିବୀରେ କରିପାରିବାନି। ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ ଭିତର କଥାଟା ଆଉ କହିଲେନି। ଭିତର କଥାଟା କାହିଁକି ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଫଳକୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଦ କହିଦେଲେ। ଏଇଠି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦେଶରେ ଏବେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଖଦି ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ। ଚିତ୍ରକୂଟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ୟା ତାଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ସାପ ସେଠି ହେଇଛି। ଆଉ କହିବୁ ହେଲେ ଦିଅ ଚିତ୍ରକୂଟ ମାଛ ତମର ସାପ କେବେ ମୋଚନ ହବନି, ବାକ୍ୟ ରହିଲା, କେବେ ହେଲେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ହବନି। ଚିତ୍ରକୂଟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସବୁ ପ୍ରାୟ ସେ ଦେଶରେ ଚିତ୍ରକୂଟ ଶିଳ୍ପ ତାଙ୍କେ ଯାଇକିରି ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକିରି ବନେଇ ଦେଲେ ତ ଚିତ୍ରର କୂଟ ହବାର ସେଇଟା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଜାଗାଟା ଦେବତା ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଟାଇମରେ 7 ବର୍ଷ ଗଲା ରହିଲା। 8 ବର୍ଷ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମହାମୁନି ମଠକୁ ବାହାର ଆସିଲେ, ସତୀ ଅନୁସାୟାଙ୍କର ମଠରେ ରହିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ରଖିଲେ, ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଲେ, ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିକ ଥିଲା, ଅମ୍ଳାନ, ତା ନାଁ ଅମ୍ଳାନ। ସେ ଅମ୍ଳାନ ବସ୍ତ୍ରଟା ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। କେବେକୁ ମଳିବେ ନାହିଁ, ଛଡ଼େଇବାକୁ କେବେକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗଲେ କା ଏଇଟା ଯିବ, ଏଇ କଥା ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସତ୍ୟ ଅନୁସାୟା ଯୋଉଟା ଆମ୍ବ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା ହଉଛି, ସାରା ଜଗତର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଅନୁସାୟା ଦେଇଥିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ମୁଠରେ। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳାନଟା ଦେଲେ, ଆଙ୍କେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଦେବା ଧନୁ ଗୋଟେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଲେ। ସିଏ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଧନୁରେ ଏକା ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଇଛି। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଦେବା ଧନୁ ଏତିକି ଯାଇଛି। ଆଙ୍କେ ଯାଇ ଯେମିତି ଗୋଦାବରୀ ପଞ୍ଚୁବଟିରେ ଯାଇକିରି ଲାଗିଗଲେ, ଏମିତି ବୁଲି 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 ପଞ୍ଚୁବଟିରେ ଆଙ୍କେ ବାସ କଲେ। ହେଲେ ପଞ୍ଚୁବଟିରେ ଶୂର୍ପଣଖା ବାସ, କାହିଁକି ବାସ, ତାର ଗିରସ୍ତକୁ ରାବଣ ଦିଗଡ଼ି କରିକିରି ମାରିଛି, ବିଦ୍ୟୁଜିହାକୁ। ତେଣେ ରାବଣଠୁ ସିଏ ଆହୁରି ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ। ଏ ଯେଉଁ ଶୂର୍ପଣଖାର ଗିରସ୍ତ ତା ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁଜିହା। ତାକୁ ଦିଗଡ଼ି କରିକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫୋଡ଼ ଦେଲା ରାବଣ ରାତ୍ର।
ବହୁତ ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଗିରସ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା କିସ ହେଲା ଏମିତି ବୋଲିକିରି ଭାଇ ତ ପାଖରେ ଯାଇକରି କ୍ରନ୍ଦନ କଲା। ମୁଁ କି ଜାଣିବି ବୋଲି ସେ କାଟିଦେଲା। ତୁ ଜାଣିନୁ ହେଲେ ମାରିଛ ଜାଣିଛି ସବୁ। ରାବଣକୁ ଟିପି କହିଦେଲା ଏ ଶୂର୍ପଣଖାକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ କହିଦେଲା ବିଦ୍ୟୁତିଆକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଆଉ ଥରେ ଗଲା ରାବଣ ପାଖକୁ କି ଶୂର୍ପଣଖା ତୋତେ ଦିନକୁ 62ଟା ରାଣୀ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଆଣିକିରି 750 ରାଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋତେ ଉପଭୋଗ କରିବା। ମୋର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯାଉଛି। ମୋର ଜିନିଷକୁ ତୁ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ କଲୁ ତୋର ବଂଶରେ ମୁଁ ରଖିବିନି। ମୁଁ ଯଦି ବିସର୍ବାରୁ ଯଦି ଝିଅ ହେଇଥିବି ନିର୍ମଳ କରିଦେବି ବୋଲି ଶୂର୍ପଣଖା ତାକୁ କହିଛି। ସେଠୁ ବାହାର ଆସିଲା ରାଗିକିରି ମୋତେ କିସ ଦେବୁ ରାତି ପାଇଲେ ଦେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସେଠି ଉପହାର କରିବି। ଶୂର୍ପଣଖାକୁ 55ଟି ବନୁଟା ଯାକ ରାବଣ ତାକୁ ତମ୍ବା ପଟାରେ ଲେଖିକିରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଦେଇଗଲା। ବାପା ଏ ଯୋଉ ରାମ ନବମୀ କହୁଛନ୍ତି 9ଟା ଦିନକୁ ନେଇକି ପାଳନ କରାହଉଛି ନା କ'ଣ? 9ଟା ଦିନକୁ 9ଟା ଗ୍ରହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 9ଟା ଗ୍ରହ ବୁଧ ଶନି କେତୁ ରାହୁ ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେଇପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ କିଛି ହେବନି ବୋଲିକିରି ଜନ୍ମ ହେଲା କାଳରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଶରଥ ମହାରାଜା କହିଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ 9 ଦିନ ପଳାଉଛି। 9ଟାର ଇଏ ଅଛି ଗ୍ରହ। ସେ ଗ୍ରହ ଅନୁପାତରେ 9 ଦିନ ସେଇପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପଡ଼ିବନି ବୋଲିକିରି ଏଟା କରାଯାଇଛି। एक्चुअली बापा जो राम नवमी की आमे जो ओडिया संस्कृति माने अधिक परिमात्रा सेलिब्रेशन करछन्ती बडा उत्साह सहित पालन करछन्ती। एटा कोन पाइ पालन करछन्ती? नाही रामचंद्रंगर शोकटा अन्य प्रकार सब काहेकि जन्म हेले विप्र प्रसादे धरणीधर आमे विप्र प्रसाद को सुरक्षयामि विप्र प्रसाद मम भाज्या लक्ष्मी विप्र प्रसाद मम नाम राम। राम विचार करुँच मोर से वंशरे एड़ बड़ कथा कर भागीरथी बोली जड़े थे गंगा घिनाई सगरे सागर कीर्ति गंगा कीर्ति भगीरथ भगीरथ कर मम कर्म विपाक एक भाज्या न रक्षिता वाक्य जाक ताई सब रामायण गाँव बहुत दिन जीव आ गोटे जपृथ्वी भरणाय सर्वदिग विजयी सीतांगर संप्रातित श्रीनय संजात पृथ्वी तले रघुकुले माया मनुष्य व्यय कश्चक्रं हतराक्षस पुनर्गात ब्रह्मत्वमद्या स्थिरा कीर्ति पापहरा विधाय जगता तम जानकी भज देवता मान मध्य हाथ टेक। बापा आपण तो जने भलो लेखक मध्य एंती को टाइप रो गीत आपण लेखुचंदी सुनंदु गोफा आकार मध्य रामायण अछि पुराण माध्यम रे अछि पुराण वर्तमान रामायण 72 प्रकार किमिति रघुनाथ कीर्तन रेखले उड़गा रघुनाथंकटी नरसिंह माठ बोलिकी तांके गुहारिया पड़गिरी रामचंद्र जहाँ कहते सी लिखिले एक पुराण जगमोहन रामायण दांडी रामायण तांके जगन्नाथ को सुमरणा करी दांडी रामायण रखिले दुई गला श्रीमद भागवत प्रसाद दान तांके गोटे प्रकार रामायण लिखि रत्नाकर गर्गवटु ये रामायण उपर एत विस्तारित हो सहीकि किए कु मत को धरिकी रामायण लिखाई हेले बापा एबे जो थंतु आईपीएल रामायण वाले गुडा आस्ते उडाक सांस्कृतिक रे जाउनी नाही एबे कहूँ ब्लॉक रे एबे लाइफ सर्टिफिकेट छाड़ तुम तो करवा किंतु ग्रुप सेंटर गोटे करी अवदान कर 10 लोक होकरी तारे सर्टिफिकेट करवा बोलिकी गली मुझे सी जहाँ मत कहले मुझे जहाँ बुझेली सी कथा सी मुझे बुझा बुझी हेलु 10 लोक ग्रुप करेंगे बोले तुम बही सहित प्रमाण सिल मरा हे बोला कि बही धरी जा देखीदेला जमी लौटेदेला शांति बोलिक गोटे झील ब्रह्मपुर आईला
କେମିତି ଲେଖିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି 12ଟା ବହି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତିକି ଲେଖେ ଗୀତ। ଏଇଟାରେ 10,000 ଗୀତ ଅଛି, ଏମିତି 10,00,000 ଗୀତ ଲେଖା ହେଇଛି। ସିଏ କାନରେ କଲମୁଟା ଦେଇଗଲା, ଆପଣ କିସ କହୁଛ, ଏଇଟା କେମିତି ହବ, ସେ ବାଟଟା କର, ଆମେ କରିବୁ। ହେଲେ ବାପା ତମେ ଏମିତି କେତେଟା ଗୀତ ଲେଖିଛ ବାପା ନିଜ ଆଡୁ? ନିଜ ରାଇରୁ ରାମଲୀଳା ହଉଛି 552 ଗୀତ ତମେ ଲେଖିଛ ନିଜେ ବାପା? ନିଜେ। ସିଏ ଗଲା ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାଟକ ଜଳନ୍ତର ରଜାଙ୍ଗରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଣନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ। 2 ଗଲା କୃଷ୍ଣଲୀଳା ସମ୍ବଲପୁରରେ 48 ଲୀଳା, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 48 ଅଧ୍ୟାୟରେ 48ଟା ଲୀଳା ଲେଖା ହେଇଛି। କଳିଯୁଗ ତ ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଟା କ'ଣ ହବ ପରେ ସେଟାକୁ ବିଚାର କରାଯିବ। ବାପା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? 87 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। 87 ଜନ୍ମ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର? 1940। କୋଉ ଗାଁ? ମହିଷାନପୁର, ନୂଆ ମହିଷାନପୁର। ହେଲେ ବାପା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଙ୍ଗୀତକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଆସିଲି 15 ବର୍ଷ ହେଇଛି ମୋତେ। ଜ୍ୟୋଷ୍ଠୀ ମାଷ୍ଟର ଜଣେ ଥିଲେ ବଡ଼ବରଙ୍ଗା, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଜାଣିବା ଲୋକ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରଥମରେ ଆଧାରିତ କୃଷ୍ଣଲୀଳା କଲି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଂ ପୂର୍ବଜଂ ରଘୁବରଂ ସୀତାପତି ସୁନ୍ଦରଂ କାକୁସ୍ଥଂ କରୁଣାମୟଂ ଗୁଣନିଧି ବିପ୍ରପ୍ରିୟ ଧାର୍ମିକଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଂ ସତ୍ୟସନ୍ଧଂ ଦଶରଥତନୟଂ ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତମୂର୍ତ୍ତେ ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମ ରଘୁକୁଳ ତିଳକଂ ରାଘବଂ ରାବଣାରି ଯତ୍କର୍ଣ୍ଣାଞ୍ଜଳି ସମ୍ପୁଟି ରଘ ରଘ ସମ୍ୟକ ପିବତ୍ୟଦ୍ୱାରୋ ବାଲ୍ମୀଙ୍କେର୍ବେଦନାରବିନ୍ଦ ଗଳିତଂ ରାମାୟଣକ୍ଷೋ ମଧೋ জন্ম ব্যাধি জরা বিপতি মরণৈ রত্যন্ত সোপদর্ব্যম সংসার সবিয়ায় গঠিত পুরাম বিষ্ণু পদ শাশ্বতমং ত্রিদশ কুমুদ চন্দ্র দানবাম্বোজ চন্দ্র সকল ভুবন চন্দ্র যোগিনাং জ্ঞান চন্দ্র ভতন রুচির চন্দ্র মৈথিলী নেত্র চন্দ্র দুরিত তিমির চন্দ্র পাচুমং রামচন্দ্র। এই যে ଆମେ ରାମନବମୀ ପାଳୁଛେ ନା, ଏଥିରୁ ଆମର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଶିଖିବେ ରାମନବମୀରୁ? ରାମନବମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟସନ୍ଧ ବୋଲିକିରି। ସତ୍ୟ କାହିଁକି? ରାମ ଅବତାରରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ ସୁଖ କରିକିରି, ଆଉ ସୁଖରେ କିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କଟି ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। 11,000 ବର୍ଷ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ, ସେଇଠୁ 11,000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଟିକେ ସୁଖ ଲାଗିଲା ପରି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଯାକ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ତାଙ୍କର ଗଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ 14 ବର୍ଷ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ବଣରେ ରହିପାରିବାନି। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଫଳମୂଳ ନ ଖାଇକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି। 14 ବର୍ଷ ଯାକ ଆଙ୍କେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଆଣିବାର, ଆଙ୍କେ ଦେବାର, ଆଙ୍କେ ଖାଇବାର, ତାଙ୍କେ ଛୁଇଁନେତି 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓ ବୃକ୍ଷା ପର୍ବତସ୍ଥ ବହୁ କୁସୁମଜିତା ବାୟୁନା ଗୁଣ୍ୟମାନା রাম হে ব্যাকুলাত্মা দশরথ তনয়া শোকে সূত্রেণ দগ্ধা বিম্বষ্টে চারু নেত্রে সুবিবল জগন্নাথ দীর্ঘকেশী সুমধ্যা হাসিতা খেন নীতা মম হৃদয় গোতা ঊর্ধ্ববা কেন দুষ্টা পূর্বে শ্রীরাম তপবনং প্রবেশন হত্যা মৃগা কাঞ্চন বৈদেহী হরণং জটায়ু মরণং সুগ্রীব সম্ভাষণং বালি নিগ্রহণং সমুদ্র তরণং
ଲଙ୍କାପୁରୀ ଦାଘନ ପଶ୍ଚାଦ୍ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣାଦି ନିଧନଂ ये तत्व रामायणं राम मारी समारे सफलधन गजा युक्त कोरे सुधांशु मुग्ध श्री सिद्धर मूर्ति त्रिभुवन विलसत धोरे संग्राम कीर्ति कौशल्या शोक शल्या प्रहरण विपिनं पाद पार्श्वोदथल्या हल्या कल्याणकारे समयति दुरितं कांड कोदंडधारी रामं। बापा ये जो रामायण ऊपर तो आम कथा बहुत समय लगे केबे भी सरीब ना किंतु आमर समय बहुत आपन को ये जो आम साक्षात्कार प्रोग्राम टी केमती लागिला बड़ भल लगिला बड़ आनंदर कथा आनंद मत उपलब्धि कलु कारण मत 87 वर्ष है मुझे प्रोग्राम को आगिरी केबे कनी गोटे थर जाइली भुवनेश्वर से मंडप से पेंशन पाइली धर्मरू रेडियो सेंटर ऋषिकेश बाणीग्राही ब्रह्मपुर इटी गोटे थर जा रेडियो सेंटर कृष्णया सिठी रामलीला ये दुईटा जाइली आपण मानकर आज ये बरात थिला डकेले सीधा बड़ उपलब्धि कलु हृदयंगम है एमती सबुदिन केमती रामचंद्र अनुवाद लागू एति कही मु वाक्य बंद करुछि। धन्यवाद वीडियोटी शेष जाई देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु आम चैनल सहित जोड़ी हुअंतु। रहउछु धन्यवाद।